ذہن کے سارے دریچوں پہ جمی ہے پتجھڑ، ذہن کے سارے دریچوں پہ جمی ہے پتجھڑ، ایک تیرا نام مہکتا ہے گلابوں جیسا۔ رفیع الدین فقی صاحب ایک مخلص کارگزار تھے جنہوں نے وہ نمایاں کارنامہ انجام دیا جس کی بدولت کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کی کایا ہی پلٹ گئی۔ آپ 1927 سے 1945 تک اس باوقار ادارے کے جنرل سیکریٹری رہے۔ اس ادارے میں نئی روح پھونکنے میں آپ کا تعاون اس قدر رہا کہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں آپ نے دن رات ایک کر دیے۔ ہر موقع کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ سابقہ، موجودہ اور آنے والی نسلیں آپ کے لیے ہماتن سپاس کیوں نہ ہوں، چنانچہ سوسائٹی نے اسکول کا نام آپ کے نام سے منسوب کیا ہے۔ رفیع الدین فقی بوائز ہائی اسکول کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کا ایک نہایت ہی اہم ادارہ ہے جو بھیونڈی میں گزشتہ 38 برسوں سے اپنی تعلیمی خدمات انجام دے رہا ہے۔ ایسا سمجھ لیجئے کہ شہر کی جو مادر علمی ہے رئیس ہائی اسکول، اس کے بعد میں اگر سب سے اہم ادارے کی حیثیت سے بھیونڈی شہر میں کسی اسکول نے اپنا نام قائم کیا ہے تو وہ رفیع الدین فقی ہائی اسکول ہے۔ آج رفیع الدین فقی ہائی اسکول دو الگ الگ اداروں کے ساتھ میں اپنا کام انجام دے رہا ہے، ایک رفیع الدین فقی بوائز ہائی اسکول اور ایک رفیع الدین فقی گرلز ہائی اسکول۔ ہمارا یہ ادارہ رفیع الدین فقی بوائز ہائی اسکول آج ہم اس کو اپنے ایک بلندی پر پہنچانے کے لیے نہایت ہی پرزور کوششیں کر رہے ہیں۔ اسٹاف ہمارا پورا کمپیٹنٹ ہے، ہر شخص کمپیوٹر لٹریٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہماری کوشش ہے کہ ہم طلباء کو بہتر سے بہتر ماحول فراہم کریں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمارے طلباء کی اخلاقی تربیت پر ہم خاص توجہ دیں۔ ہمارے طلباء کی اخلاقی تربیت پر جو توجہ کی ضرورت ہے، اخلاقی ضروریات یا معاشرتی حکمت کا تقاضا ہو تو وہ ہمیں اس لیے محسوس ہوئی کہ یہاں پر آنے والے زیادہ تر طلباء سلم ایریے سے آتے ہیں اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی اخلاقی تربیت زیادہ اہم اور وہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ ہم نے اپنے طور پر یہاں پر تعلیمی معیار کو بلند کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے طلباء کے ڈسپلن کو بہتر بنانے میں، وقت کا پابند بنانے میں، اس کے علاوہ انہیں صاف صفائی کی عادت کا پابند بنانے میں ہم نے بہترین کوششیں کی ہیں۔ ابھی آج ہمارا اسکول ایک نہایت ہی صاف ستھرا، جسے آپ کلین اینڈ گرین اسکول کا درجہ دے سکتے ہیں۔ ہمارا اسکول آج حالانکہ یہ ایک شہر کے ہارٹ میں واقع ایک اسکول ہے جہاں پر جگہ بہت کم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے طور پر اس جگہ کے چھوٹے چھوٹے حصے کو بہترین طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ تقریباً 1500 طلباء یہاں پر زیر تعلیم ہیں اور یہ تعداد دن بدن ہماری کوششوں کی وجہ سے بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ چیز یاد آتی ہے سیکنڈ کی سوئی کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہیں جو دائرے میں گھومتی ہیں، اسپیڈ بدلے وغیرہ؟ پنجم جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک ہم طلباء کو تعلیم فراہم کر رہے ہیں۔ ہر کلاس کے 4 ڈویژن یہاں پر جو ہے وہ ہمارے اسکول میں قائم ہے۔ بہترین اساتذہ کی ٹیم ان کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے اور تدریس کے لیے مامور ہے۔ اساتذہ کے لیے تمام سہولیات موجود ہیں، جس میں ٹیچنگ ایڈز ہیں، اس کے علاوہ ان کے لیے سافٹ ویئر کا ذخیرہ موجود ہے۔ تمام وسائل کیمی سوسائٹی کی طرف سے ہمیں فراہم کیے گئے ہیں۔ ایک بہت ہی بہترین بات جو شاید پورے بھیونڈی شہر کے لیے قابل ذکر بات ہو سکتی ہے کہ بھیونڈی میں یہ رفیع الدین فقی بوائز ہائی اسکول پہلا ادارہ ہے جہاں پر ٹیبلٹ کے ذریعے ہم نے تعلیم فراہم کرنے کے لیے پچھلے سال قدم بڑھایا۔ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اس
उस कोशिश में कामयाब हुए और आज हमारे पास में तकरीबन 50 टैबलेट मौजूद हैं जिस पर हम हमारे तलबा को बेहतरीन तालीम फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज टीम RFB यानी रफ़ीउद्दीन फ़की बॉयज़ हाई स्कूल की ये टीम जिस अंदाज में काम कर रही है, ये हमारी मुखलिसाना और बहुत ही पुरज़ोर कोशिशों का नतीजा है कि हमने बड़ी हद तक हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको हासिल करने में हमें कामयाबी मिली है। हमारा विज़न है कि हम दौरे हाजिर के तकाज़ों की तकमील करने वाली तालीम अपने तलबा को फराहम करें, लेकिन अखलाकियात के साथ। हमारी यही कोशिश है कि हमारी टीम छोटे छोटे मसाइल पर अपनी नज़र रखे और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस कोशिश में कामयाब है। हमारे तलबा भी आज हमारी इन हिदायतों पर, हमारी इस तरबियत पर बहुत अच्छे तरीके से अमल कर रहे हैं। इसमें हमने हमारे तलबा के वालिदैन और उनके सरपरस्तों का भरपूर ताउन मिला है। एक एतमाद है जो हमारा हौसला बढ़ाता है। समाज के इन सरपरस्तों का, समाज के इन बही ख्वाहान का ये एतमाद और ये ताउन ही हमें आज कामयाबियाँ अता कर रहा है। मैं अल्लाह ताला का बहुत दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन वसाइल फराहम किए और साथ ही साथ वसाइल के साथ में अगर हमारे पास में मसाइल हैं तो मसाइल को हल करने का हौसला भी फराहम किया। अल्लाह ताला हमारी टीम को हौसला अता करे और हमारे कदम जो हैं वो हमारी कोशिशों के लिए, हमारे मकासद को हल करने के लिए जमे रहें। यही हमारी तमन्ना है, यही हमारी ख्वाहिश है। अस्सलाम वालेकुम। रफ़ीउद्दीन फ़की बॉयज़ हाई स्कूल को मियारी बनाने के लिए हमने हर सतह पर कोशिशें की हैं। तलबा की तालीमी तरबियत के साथ साथ उनकी अखलाकी तरबियत पर भी हमने खुसूसी तवज्जो दी है। साथ ही उनकी शख्सियत के अर्तक़ा के लिए पेशा वाराना रहनुमाई जैसे प्रोग्राम का इनेकाद भी इस स्कूल में कारे बगैर होता रहता है। हाल ही में हमने 10वीं जमात के तलबा के लिए ज़ादे राह नाम से एक बहुत ही बामकसद प्रोग्राम का इनेकाद किया और तलबा ने इस प्रोग्राम से भरपूर इस्तेफ़ादा किया। हमारे स्कूल का सालाना प्रोग्राम, सालाना तमसीली मुशायरा, जो न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क में भी शोहरत रखता है, हमने इस प्रोग्राम के ज़रिए तलबा में उर्दू ज़बान की तय दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश की है। आज इस तमसीली मुशायरे से न सिर्फ रफ़ीउद्दीन फ़की बॉयज़ हाई स्कूल के तलबा इस्तेफ़ादा कर रहे हैं, बल्कि शहर भिवंडी के तमाम उर्दू मीडियम्स के तलबा बतौर सामे या बतौर पार्टिसिपेंट इस प्रोग्राम में शरीक होते हैं। अभी इस तरफ न निगाह कर, मैं गजल की पलकें सवार लूं, मेरा लफ्ज लफ्ज हो आईना, तुझे आईने में उतार लूं। बहुत दुखी था मैं, बहुत रोया था आसमान से मिलकर। आज भी आने का बिल्कुल मन नहीं था मेरा, लेकिन शब्बीर सर के बहुत जिद और इसरार करने पर मैं आपके दरमियान हाजिर हो गई। मैं बंद पढ़ता हूँ सर कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। और उर्दू ज़बान और उर्दू अदब के तय उनकी दिलचस्पी जो है वो बढ़ती जा रही है। पिछले 15 सालों में हमने इस प्रोग्राम को ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुंचाया। शहर भर में हमारे प्रोग्राम की धूम होती है। दिसंबर महीना होता है तो लोग इस महीने को तमसीली मुशायरे के नाम से याद करते हैं। मुल्क के नामवर शोरा यूट्यूब पर जब इस मुशायरे को देखते हैं तो उनके कॉल्स हमको आते हैं और वो हमारी भरपूर रहनुमाई फरमाते हैं, भरपूर तारीफ़ करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा हर नहज पर काम करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो तलबा की
तालीमी तरक्की हो, तलबा की इखलाकी तरक्की हो या फिर तलबा की दीनी तरक्की हो, हम हर नहज पर उनकी रहनुमाई की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इन हौसलों और जज्बात को मज़ीद जिला बख्शे और तरक्की का ये सुनहरा सफ़र यूँ ही जारी व सारी रहे। शुक्रिया।